Alright guys, welcome to the beautiful island of Jeju in South Korea. Absolutely beautiful day today. We're on the east coast of the island and we're about to climb up and visit the old volcano that was formed 5,000 years ago. All the magma came up from the bottom and formed what is now a little island. Oh, it's not an island, but a volcano there. We're going to climb up the top and you can see the crater inside. So make sure you join our adventures today in Jeju Island, South Korea. 전 세계에서 사람들이 몰려드는 섬이 있습니다. 하와이도 아니고 발리도 아닙니다. 바로 대한민국 제주도입니다. 최근 해외여행 커뮤니티에서 제주도 관련 게시글이 폭발적으로 늘어나고 있는데요. 평생 가본 섬 중에 제주가 단연 1위라는 외국인들의 평가가 잇따르면서 지금 제주도는 전 세계 여행자들의 버킷리스트 1번 자리를 조용히 꿰차고 있습니다. 오늘 소개할 분들은 호주 출신의 여행 커플 게리와 그의 파트너 트레이시입니다. 이들은 수십 개의 나라를 직접 발로 누비며 영상을 만들어 온 베테랑 여행 크리에이터인데요. 한국 땅을 밟은 이들이 선택한 첫 번째 목적지는 다름 아닌 제주도였습니다. 한국 본토도 아닌 섬부터 먼저 찾아갔다는 것, 그 자체가 이미 제주도의 위상을 말해주는 것 같은데요. 과연 수십 개 나라를 경험한 두 사람의 눈에 제주도는 어떻게 비쳤을까요? 제주 동쪽 해안에 도착하자마자 이 남성은 카메라를 향해 탄성을 쏟아냅니다. 그도 그럴 것이 이날 제주의 하늘은 구름 한 점 없이 맑았고 에메랄드빛 바다는 어떤 해외 유명 휴양지와 비교해도 전혀 뒤지지 않을 풍경을 만들어내고 있었기 때문입니다. 이들이 이날 첫 번째 목적지로 택한 곳은 바로 성산일출봉. 제주 동쪽 해안에 우뚝 솟아있는 5,000년 전 해저화산 활동으로 만들어진 독보적인 자연유산입니다. 택시를 타고 성산 주차장에 도착한 두 사람. 입장료는 1인당 5,000원, 호주 달러로 환산하면 약 5달러 남짓이었는데요. 이 남성은 5달러라는 금액에 꽤 합리적이라는 반응을 보입니다. 그런데 생각해보면 이게 얼마나 대단한 건지, 호주 어딘가에서 이 정도 규모의 자연유산을 입장료 5달러에 올라간다면 그게 가능한 나라가 얼마나 될까요? 한국은 세계 7대 자연경관으로 선정된 이 화산섬을 고작 5,000원에 개방하고 있는 것입니다. 계단을 오르기 시작하자 주말을 맞아 수많은 내외국인들이 북적이고 있었는데요. 그 가운데서도 두 사람은 꽤 가파른 계단을 20분 만에 거뜬히 올라 정상에 도달합니다. Alright guys, after 20 minutes of walking up the steep stairs, well, actually it wasn't too bad, it was actually quite enjoyable walk, and we've come to the crater. Crater was formed 5,000 years ago with magma coming up from the seafloor up through, cooled down as it was coming up and formed this unique kind of crater that you see right in front of us. So it's absolutely magnificent little crater that we've come up to. 눈앞에 펼쳐진 성산일출봉의 풍경을 보며 정말 멋진 분화구에 올라온 것 같습니다. 라고 이야기를 합니다. 수십 개의 나라를 여행하며 온갖 절경을 봐온 사람이 이 정도로 말을 잃는 풍경이라면 그게 얼마나 대단한 곳인지는 두말이 필요 없겠죠. 정상에서 바라본 성산읍 일대와 제주 바다의 풍경, 그리고 멀리 한라산까지 한눈에 담기는 그 광경은 카메라를 쥔 손이 떨릴 만큼 압도적이었습니다. 정상을 내려오는 길, 두 사람의 눈길을 사로잡은 것이 하나 더 있었는데요. 바로 성산 해안가에서 물질을 준비하고 있던 제주 해녀들의 모습이었습니다. It only happens once a day, I'm pretty sure, where the females, and it's generally the older, I've seen documentaries on it, older ladies that go snorkeling, well it's not snorkeling, they free dive down and get like clams and all the fish urchins and stuff like that for the village to I presume to sell, and their women only do it, so it's actually yeah, and I'm surprised that it's really like a lot of the older women do it. They've been doing it for their whole life. So it's what you get used to, I suppose. 이 남성은 오후 2시에 시작되는 해녀 물질 시연 안내를 보고 멈춰 서서는 평생을 그렇게 살아왔다는 게 믿기지 않아요 라며 경이로워하는 반응을 보입니다. 성산일출봉을 뒤로 한 두 사람이 다음으로 향한 곳은 미천굴이었습니다. 제주 서귀포시 성산읍 삼달리 인근에 위치한 이 용암동굴은 무려 25,000년 전 화산 활동으로 생성된 세계적인 규모의 용암동굴인데요. 전체 길이 1,700m 중 일반에 공개된 365m 구간만 걸어도 그 규모에 압도되고 맙니다. It's created 25,000 years ago. So, let's make our way down. It's like a dungeon feeling coming down here. Take your sunnies off. Feel that cool breeze coming up. Nature's air conditioning. That's it, nature's air conditioning.
Well, it feels like when I was in that cave up in Thailand, when I went into that cave system there and the rush of cold air come out of there. That's what it feels like now. It's absolutely beautiful. Look at all the moss growing on the rocks there. And it's all volcanic rock because this island's obviously a big volcanic area. It's beautiful. Right, let's 어두컴컴한 입구에서 서늘한 바람이 쏟아져 나오자 와, 이 서늘한 바람 좀 보세요. 자연이 만들어준 에어컨이에요. 태국에서 동굴에 들어갔을 때 그 차가운 공기가 확 밀려오던 느낌이 이거랑 똑같아요. 정말 황홀합니다 라며 온몸으로 그 공기를 마십니다. 동굴 안으로 들어서자 현무암으로 이루어진 용암. 천장과 벽면에 설치된 은은한 컬러 조명이 어우러져 완전히 다른 세상이 펼쳐지는데요. 동굴 천장에서 떨어지는 물방울, 화산암에 거친 질감 위를 물들이는 형형색색의 조명. 이 남성은 중국에서도 비슷한 형태의 동굴을 본 적이 있다고 했는데 미천굴의 스케일과 분위기는 그것과는 차원이 달랐다는 말을 덧붙입니다. 그리고 동굴 벽면을 따라 새겨진 용 조각을 발견하고는 한참 동안 손전등을 비추며 자리를 떠나지 못했는데요. 수만 년의 세월이 빚어낸 공간에 사람의 손길이 더해진 이 동굴이 어쩌면 제주에서 가장 특별한 경험이었을지도 모릅니다. 미천굴 탐방을 마치고 나와 동굴 복합단지 정원을 걷기 시작한 두 사람. look at that. Blue sky behind, nice waterfall. The gardens are absolutely, there's no words for it. South Korea and Japan. Walk around there. Absolutely beautiful gardens. You can't, the best in the world. You can't beat it. How they do it. It's absolutely beautiful. 이 남성은 잘 다듬어진 정원을 바라보며 한국과 일본의 정원 관리는 세계 최고 수준입니다. 이걸 어떻게 이렇게 아름답게 가꿔두는 건지 정말 놀랍습니다. 라며 한참을 넋을 잃고 바라봅니다. 제주의 자연 속에서 느끼는 이 여유 자체가 이미 여행의 클라이맥스였습니다. 그리고 이날 마지막 목적지 두 사람을 완전히 무너뜨린 장소가 남아 있었습니다. 제주 동쪽 해안에 위치한 정방폭포. 이름만 들으면 흔한 폭포처럼 느껴지지만 이 폭포는 전 세계에서 매우 드문 형태의 폭포입니다. 폭포가 직접 바다로 떨어지는 동양에서 유일한 해안 폭포이기 때문인데요. 정방폭포 앞에 선 이 남성의 표정이 한순간에 굳어버립니다. So this guy is right behind me. Beautiful waterfall. So getting all the spray coming off it now. It's absolutely beautiful. Look at that. As I said, the first waterfall I've ever seen that goes into the ocean. 사실 저는 지금껏 바다로 직접 떨어지는 폭포를 한 번도 본 적이 없었어요. 정말 경이롭습니다. 라며 그 자리에 서서 한참 동안 말을 잇지 못합니다. 이날 두 사람은 6시간 동안 제주 곳곳을 누볐고 그 비용은 택시 투어 $130 단 한 번의 지불로 전부 해결됐습니다. 성산일출봉, 미천굴, 정원 카페, 정방폭포까지 이 모든 걸 전용 차량과 현지 가이드까지 겸한 기사님과 함께 $130에 다녀온 셈인데요. 5,000원짜리 입장권 하나로 오를 수 있는 세계 7대 자연 경관, 25,000년의 시간이 만들어낸 용암동굴, 평생 처음 본다는 말이 절로 나오는 바다 위 폭포, 그리고 그 모든 걸 $130 하루 투어로 전부 경험할 수 있는 섬. 이게 전부 제주도 이야기입니다. 우리한테는 그냥 주말 여행지인 그 섬이 세계를 돌아다닌 사람들의 눈에는 지구에서 가장 특별한 섬으로 보이고 있었습니다.